आजिर क्लास रे आम डिस्कसन करबा पिला माने चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडा को एथिरा में डिस्कस करबा। आगामी एसएसडी हे गला, जूनियर टीचर हे गला, ओटीटी एग्जाम 2025 पई आपण मन पई एही क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहइबो। तो चलंतु पिला माने स्टार्ट करबा क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि केउ परिवर्तन प्रक्रिया को शिक्षण कुआ जाय। केउ परिवर्तन प्रक्रिया को शिक्षण कुआ जाय। ऑप्शन ए देछि शारीरिक देछि, बी देछि आचरणगत, सी देछि जैविक देछि, डी देछि मानसिक देछि। कोडा राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पिला माने आचरणगत परिवर्तन प्रक्रिया को शिक्षण कुआ जाय। माने रखिबे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने केउटी मानसिक स्वास्थ्य अवस्थार लक्षण नुहे। तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने, तो भितरु कोडा गुटे मानसिक स्वास्थ्य अवस्थार लक्षण नुहे। ऑप्शन ए देछि मानसिक विकार मुक्त अवस्था, ना मानसिक चाप विहीन अवस्था, ना मानसिक तानावस्था, ना शारीरिक व मानसिक सुस्थ अवस्था पिला माने। तो भितर कोडा गुटे मानसिक स्वास्थ्य अवस्थार लक्षण नुहे। कोडा नुहे पिला माने माने रखिबे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। शारीरिक व मानसिक सुस्थावस्था एटा किंतु मानसिक स्वास्थ्य अवस्थार लक्षण नुहे। माने रखिबे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने जड़े व्यक्तिर बुद्धियांक 90 रु 110 हेले ताकू केउ वर्ग रे रखा जाए। ऑप्शन ए देछि सामान्य बुद्धि देछि, बी देछि पिला माने असाधारण बुद्धि, सी देछि बेसी बुद्धि, डी देछि साधारण बुद्धि। राइट आंसर कोडा हो पिला माने? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पिला माने साधारण बुद्धि। माने रखिबे जो पिलार बुद्धियांक परिमाण 90 रु 110 से पिला को साधारण बुद्धि संपन्न पिला कुआ जाए। माने रखिबे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो सामान्य बुद्धि कौन पिला माने जो पिलार बुद्धियांक परिमाण 80 रु 90 माने रखिबे 80 रु 90 से पिला को हम कहि थाउ सामान्य बुद्धि संपन्न पिला कुआ जाए। माने रखिबे आउ असाधारण बुद्धि होछि पिला माने जो पिलार बुद्धियांक परिमाण 140 रु ताठारु अधिक 140 रु ताठारु अधिक से पिला को हम कहि थाउ पिला माने असाधारण बुद्धि बोली कहि थाउ। आउ बेसी बुद्धि होछि पिला माने जो पिलार बुद्धियांक परिमाण 110 रु माने रखिबे 110 रु 120 से पिला को बेसी बुद्धि संपन्न पिला को आजाए। माने रखिबे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी साधारण बुद्धि पिला माने 90 रु 110 जदि थिबो ताको हम कहि थाउ साधारण बुद्धि बोली कहि थाउ। मोस्ट इंपोर्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने केउटी पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण एक उदाहरण। तो भितरु पिला माने कोडा गुटे पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण एक उदाहरण। कोडा राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पिला माने चित्रांकन। माने रखिबे तो एटा होछि गुटे पेशीय कौशल। माने रखिबे तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने अंतर्दृष्टि शिक्षण रो प्रवक्ता के। अंतर्दृष्टि शिक्षण रो प्रवक्ता के पिला माने माने रखिबे कहेलर पिला माने अंतर्दृष्टि शिक्षण रो प्रवक्ता होछथि कहेलर। माने रखिबे तो स्किनर केउ मतवाद प्रतिष्ठा करथिले? मोस्ट इंपोर्टेंट पिला माने स्किनर केउ मतवाद प्रतिष्ठा करथिले? माने रखिबे यांत्रिक अनुबंध। माने रखिबे यांत्रिक अनुबंध मतवाद प्रतिष्ठा करथिले के स्किनर। माने रखिबे आउ थर्नडाइक केउ मतवाद प्रतिष्ठा करथिले? माने रखिबे थर्नडाइक। माने रखिबे प्रमाद मतवाद प्रतिष्ठा करथिले प्रयत्न प्रमाद। माने रखिबे प्रयत्न प्रमाद मतवाद प्रतिष्ठा करथिले के थर्नडाइक। आउ पाभलोव होछि पिला माने सापेक्ष प्रतिवर्त मतवाद प्रतिष्ठा करथिले। मोस्ट इंपोर्टेंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने प्राक प्राथमिक शिक्षार्थी मानक निमंते केउ शिक्षादान कौशल विशेष उपयोगी होइथाय। प्राक प्राथमिक शिक्षार्थी मानक निमंते केउ शिक्षादान कौशल विशेष उपयोगी होइथाय? पर्यवेक्षण, ना चिन्हटीकरण, ना आलोचना, ना वर्णना पिला माने कोडा राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पर्यवेक्षण। माने रखिबे प्राक प्राथमिक शिक्षार्थी मानक निमंते पर्यवेक्षण शिक्षादान कौशल विशेष उपयोगी होइथाय। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने पारदर्शिता शिक्षण निमंते केउटी करा जिबा उचित नुहे।
ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସବୁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତାକୁ ବିଚାର କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା, ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ନା ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ନା ଶିକ୍ଷଣ ସଫଳତା ଓ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବିଚାର କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ, ଶିକ୍ଷଣ ସଫଳତା ଓ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବିଚାର କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ 12ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? 12ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ 12ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କହିବା। ଆଉ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 10ରୁ 19 ବର୍ଷ। ମନେ ରଖିବେ 10ରୁ 19 ବର୍ଷ। ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି 6ରୁ 12 ବର୍ଷ। ମନେ ରଖିବେ 6ରୁ 12 ବର୍ଷ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ। ମନେ ରଖିବେ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଆବେଗ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଆବେଗ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଖେଳ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଖେଳ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଆବେଗ ନୁହେଁ। ତ କୌତୂହଳ, ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ, ଭୟ, କ୍ରୋଧ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ ଏସବୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଆବେଗ, କିନ୍ତୁ ଖେଳ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଜଣେ ସାଧାରଣତଃ ଶିଶୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଆହରଣ କରିଥାଏ? ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶିଶୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ତ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ ପିଲାମାନେ? କେତୋଟି? ମନେ ରଖିବେ 2200 ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଖେଳ ଏକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଖେଳ ଏକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ତ ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ହରଲକ୍ କହିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଶିଶୁର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସହନ ଶକ୍ତି, ତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ବୃଦ୍ଧି ଓ ବଂଶାନୁଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଏହା କାହାର ମତ? ବୃଦ୍ଧି ଓ ବଂଶାନୁଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଏହା କାହାର ମତ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ହରଲକ୍ କହିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ, ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ, ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଫଳାଫଳ, ନା ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ନା ଅଭିଜ୍ଞତା ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ସାମାଜିକ, ନା ମାନସିକ, ନା ପେଶୀୟ, ନା ବୌଦ୍ଧିକ ପିଲାମାନେ? ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପେଶୀୟ ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର
ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ପିଲାମାନେ? ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉପରେ ନା ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣ ନା ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ ନା ଆଲୋଚନା ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପରେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଆଲୋଚନା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଏକକ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଏକକ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ନା ଉପଧାରଣା ନା ଉପକରଣ ନା ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ପିଲାମାନେ? ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଏକକ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳତାର ସୂଚକ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳତାର ସୂଚକ ନୁହେଁ? ଚିନ୍ତନ ଦେଇଛି, ମେଳନ ଦେଇଛି, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦେଇଛି, ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳତାର ସୂଚକ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ମେଳନ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପିଲାମାନେ? ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ଦେଇଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ପରିମାପ କରାଯାଏ? କେଉଁଟି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ପରିମାପ କରାଯାଏ? ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷାରେ ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷାରେ ନା କ୍ରମୋନ୍ନତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସାମଗ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ ପରିମାପ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ 4-5 ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଥାଏ, ସିରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ସହଜରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିହୁଏ, ଡିରେ ଦେଇଛି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସହଜ ହୁଏ। କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସହଜ ହୁଏ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ସାମଗ୍ରିକ ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ନୈଦାନିକ ନା ପାଠନୈତିକ କ୍ରମିକ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସକ୍ରିୟ ହୁଏ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱ ଶିକ୍ଷଣରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ନା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଓ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ନା ଚିନ୍ତନ ଓ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଚିନ୍ତନ ଓ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ନା ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସରତା ନା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ନା ମାନସିକ ତାନାବସ୍ଥା ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସରତା। ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାୟ କେତେ? ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାୟ କେତେ? 90ରୁ ଅଧିକ ନା 100ରୁ ଅଧିକ ନା 120ରୁ ଅଧିକ ନା 130ରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ କେତେ ପିଲାମାନେ? କେତେ? ମନେ ରଖିବେ 130ରୁ ଅଧିକ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 130ରୁ ଅଧିକ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ? ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନା ବଂଶାନୁଗୁଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ବିବରଣୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ବ୍ୟକ୍ତି ବିବରଣୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। କେଉଁଟି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାନୁଭୂତିରେ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ନା ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ନା ସ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ନା ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କେଉଁଟା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ, ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଜନ୍ ଡ୍ୟୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଜନ୍ ଡ୍ୟୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନା ପ୍ରକଳ୍ପ ନା ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ନା ଅନୁବନ୍ଧ ଭିତ୍ତିକ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରକଳ୍ପ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଜନ୍ ଡ୍ୟୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। କେଉଁଟି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ସୂଚକ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ସୂଚକ? ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତ୍ତିକ ନା କର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ନା ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ନା ବିଷୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ମନେ ରଖିବେ କର୍ମଭିତ୍ତିକ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ? କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅପେପା ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ T&SCERT ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି NCTE ଦେଇଛି, ଡିରେ ଦେଇଛି ELTI। କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ହେବ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, TE&SCERT। ମନେ ରଖିବେ TE&SCERTର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ହେବ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମନେ ରଖିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମନେ ରଖିବେ ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ T&SCERT। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଅପେପାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଅପେପାର ମନେ ରଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଥରିଟି। ମନେ ରଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଥରିଟି ହେବ। ମନେ ରଖିବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ। ମନେ ରଖିବେ ଏହା ପ୍ରାଥମିକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ ଅପେପା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ NCT
एनसीटी कौन पिलामाने एनसीटी रो फुल फॉर्म कौन हम मन रखिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन मन रखिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यही परिषद नुआदिल्ली ठारे अवस्थित यह भारत वर्षर विभिन्न शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण अनुष्ठान गुड़ी स्वीकृति प्रदान करें एनसीटी मन रखिए तापर देखा ईएलटीआई ईएलटीआई फुल फॉर्म कौन हम मन रखिए इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम मन रखिए यही अनुष्ठान इंग्राजी शिक्षार प्रसार पर विभिन्न कार्यक्रम हाथ को नहीं था किए ईएलटीआई मन रखिए मोस्ट इंपोर्टाट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पिलामाने नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि को सूचाऊँच तो चारिटी ऑप्शन देछि पिलामाने तो भितर कोटा गोटे शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि को सूचाऊँच ऑप्शन ए देछि नकारात्मक देछि पिलामाने बी देछि परिमाणात्मक देछि सी देछि गुणात्मक देछि डी देछि सकारात्मक कोटा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी पिलामाने परिमाणात्मक शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि को सूचाऊँच राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलामाने व्यक्तिर निजर भूल ही शिखे यह केउं शिक्षण तत्व उपरे आधारित व्यक्तिर निजर भूल ही शिखे यह केउं शिक्षण तत्व उपरे आधारित यांत्रिक अनुबंध ना अंतर्दृष्टि ना प्रयत्न प्रमाद ना सापेक्ष प्रतिवर्त पिलामाने कोटा राइट आंसर हो पिलामाने ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक अनुबंध तत्व उपरे आधारित मन रखिए। तो यांत्रिक अनुबंध क्यों मतवाद प्रतिष्ठा करते मन रखिए बीएफ स्किनर पिलामाने बीएफ स्किनर मतवाद प्रतिष्ठा करते यांत्रिक अनुबंध को मन रखिए बीएफ स्किनर मोस्ट इंपोर्टाट। तो अंतर्दृष्टि को किए मतवाद प्रतिष्ठा करते मन रखिए 4 जन व्यक्ति पिलामाने कफका कहेलर भैरदीमार लुइन यही 4 जन व्यक्ति प्रतिष्ठा करते अंतर्दृष्टि को मोस्ट इंपोर्टाट। तो प्रयत्न प्रमाद को किए मतवाद प्रतिष्ठा करते पिलामाने प्रयत्न प्रमाद मन रखिए पिलामाने ईएल थर्नडाइक मतवाद प्रतिष्ठा करते प्रयत्न प्रमाद को मन रखिए आउ सापेक्ष प्रतिवर्त को एटा हूँ पिलामाने पावलव प्रतिष्ठा करते। तो ये 4टी जाक आप बहुत ही इंपोर्टाट रोच पिलामाने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही निम्नोक्त मध्यरु केउं तथ्यटी ठीक नुहे तो 4टी ऑप्शन देछि पिलामाने तो ये 4टी ऑप्शन रो कोडा गोटे ठीक नुहे ए भितरु कोडा राइट आंसर ऑप्शन ए देछि अभिवृद्धि को एक जैविक प्रक्रिया बी देछि विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया सी देछि शिक्षा एक लक्ष्याभिमुखी प्रक्रिया डी देछि शिक्षण एक आचरणगत परिवर्तन प्रक्रिया। तो भितर कोडा गोटे ठीक नुहे कोडा राइट आंसर हो पिलामाने ऑप्शन नंबर बी विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया यहाँ किंतु ये भितर ठीक नुहे पिलामाने भूल अच्छी विकास एक कौन हम गुणात्मक प्रक्रिया हम मन रखिए। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा बहु विकल्प प्रश्न क्षेत्र में निम्नोक्त केउं तथ्यटी ठीक नुहे तो 4टी ऑप्शन देछि पिलामाने तो भितर कोडा गोटे ठीक नुहे ऑप्शन ए देछि अनभिज्ञ शिक्षक मध्य सहजरे प्रश्न प्रस्तुत करि पारंती बी देछि समस्त विकल्प उत्तर संभव मने हुए सी देछि कंप्यूटर माध्यम निर्भुल व द्रुत मूल्यांकन हो पारे डी देछि विकल्प मानक मध्यरु मात्र गोटे ठीक उत्तर अटे। तो भितर कोडा भूल अच्छी पिलामाने कोडा राइट आंसर हो पिलामाने ऑप्शन नंबर ए अनभिज्ञ शिक्षक मध्य सहजरे प्रश्न प्रस्तुत करि पारंती एटा किंतु भूल अच्छी कारण बहु विकल्प प्रश्न अन्य समस्त प्रश्न तुलन में सर्वोत्कृष्ट बोली विवेचना करा जाए मन रखिए किंतु अनभिज्ञ शिक्षक माने बहु विकल्प प्रश्न प्रस्तुत करि पारंती नहीं मन रखिए। तो एथिरे अनभिज्ञ शिक्षक मध्य सहजरे प्रश्न प्रस्तुत करि पारंती देछि तो एटा भूल अच्छी। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा शिक्षार्थी मानकर शैक्षिक दोष दुर्बलता को
କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ? ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ନା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ନା ନୈଦାନିକ? ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଜଣେ ଛାତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ବୟସ 7 ବର୍ଷ ଏବଂ ମାନସିକ ବୟସ ମଧ୍ୟ 7 ବର୍ଷ ହେଲେ ଛାତ୍ରଟି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ? ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ନା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ନା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ନା ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତୁଚାଳନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତୁଚାଳନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? କେଉଁଟା ଭିନ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ସିରେ ଦେଇଛି ଅସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ପୃଥକୀକରଣ ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ପୃଥକୀକରଣ। ଏ ତିନୋଟି ଭିତରୁ ଅଲଗା ଅଛି। ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ଓ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ନା ଅନୁବନ୍ଧ ନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ନା ଅନୁକରଣ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ ଅନୁବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି। ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇନଥାଏ? ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନା ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନା ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟକୁ ନିଆଯାଇନଥାଏ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ନିଆଯାଇନଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟକୁ ନିଆଯାଇନଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ନା ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ନା ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର ଠ ଲେଖିବା ନା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ? ପିଲାମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ? ଅକ୍ଷର ଖେଳ ନା ବନାନ ଖେଳ ନା ଶବ୍ଦାନ୍ତ ଖେଳ ନା ଅର୍ଥାକ୍ଷର କବିତା ଖେଳ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ବନାନ ଖେଳ। ପିଲାମାନେ ବନାନ ଖେଳ ଆବଶ୍ୟକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ? ପିଲାମାନେ ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ନା ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭିତରୁ? ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ଦରଖାସ୍ତ ବା ପତ୍ର ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଓ ପତ୍ର ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ଭିତରୁ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର କୌଶଳ ଜାଣିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଦରଖାସ୍ତ ବା ପତ୍ର ଲିଖନର କାମ ନୁହେଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିରାମ ଚିହ୍ନ ହାଇପେନ୍ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ହାଇପେନ୍ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କୌଣସି ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଶିରୋନାମ ପରେ ନା
ଧାଡ଼ି ଅଧା ବା ଖଣ୍ଡିଆ ରହିଗଲେ, ନା ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅର୍ଥକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ନା ସମାଧାନ ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ। କେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ହାଇଫେନ୍। କେଉଁଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଧାଡ଼ି ଅଧା ବା ଖଣ୍ଡିଆ ରହିଗଲେ, ମନେ ରଖିବେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅଭୟାରଣ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମେ କିପରି କରିପାରିବା ପିଲାମାନେ? ଅଭୟାରଣ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମେ କିପରି କରିପାରିବା? ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ମଣିଷ କାହାକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, ନା ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ବନବାସୀ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ନା ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ଲୋକେ ବିବିଧ ଋତୁରେ ବଣଭୋଜି କରିଥାନ୍ତି, ନା ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବିଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ କି ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରିଥାନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର ପିଲାମାନେ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର? ବାଣିଜ୍ୟିକ, ନା ସରକାରୀ, ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର। ଔପଚାରିକ ପତ୍ର ହେଇଯିବ ବାଣିଜ୍ୟିକ, ସରକାରୀ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କହେ ବୈଷ୍ଣବ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ଯିବ, ମରୁଛିବି ଗଳା ମାଳିକେ କେମନ୍ତେ। ତ ବୈଷ୍ଣବ ଶବ୍ଦଟି କାହାକୁ ବୁଝେଇଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ? ସ୍ୱୟଂ କବିଙ୍କୁ, ନା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତକୁ, ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ନା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ସ୍ୱୟଂ କବିଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନରେ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ଦୋଷ ପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ଦୋଷ ପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ? ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ନା ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖିବେ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦୋଷ ପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ, ନା ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଗଠନ, ନା ପିଲାଙ୍କ ସମାନ ବର୍ଦ୍ଧନ, ନା ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ପିଲାମାନେ? ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ, ପିଲାଙ୍କ ସମାନ ବର୍ଦ୍ଧନ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ, ନା ବନାନ ଖେଳ, ନା ଅଭିଧାନର ବ୍ୟବହାର, ନା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ? ମନେ ରଖିବେ, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗୋଲାପ, ସପୁରୀ, ଟଗର, ମଲ୍ଲି, କଦଳୀ, ପଣସ, ଚମ୍ପା ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଫୁଲ ଓ ଫଳର ନାମ ଅଲଗା କରି ଲେଖ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ? ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହୋଇଯିବ ପିଲାମାନେ ବର୍ଗୀକରଣ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ବର୍ଗୀକରଣ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଷାଗତ ଭିନ୍ନତା କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଷାଗତ ଭିନ୍ନତା କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ? କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବା ପରିବେଶ ପିଲା ଆସିଥିବାରୁ ଦେଖାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବା ପରିବେଶରୁ ପିଲା ଆସିଥିବାରୁ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଠିକ୍ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲେ। ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଠିକ୍ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଚୟନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଉତ୍ତର ଚୟନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଠିକ୍ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦଟି ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଚୟନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲାବେଳେ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାୟଟି ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଉପାୟଟି ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖିବେ, ଗଦ୍ୟ ବିଷୟରୁ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେବା। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ,
ଦେଶଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପଢ଼େଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦେଶଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପଢ଼େଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କ'ଣ? ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ପିଲାମାନେ କୋରାପୁଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଚାକିରି ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ନା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗଛ ଓ କାଠରିଆ କବିତା ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗଛ ବିଷୟରେ ଏକ କବିତା ଲେଖି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା। ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଗୁଣର ବିକାଶକୁ ବୁଝାଉଛି ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଗୁଣକୁ ବିକାଶକୁ ବୁଝାଉଛି? ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟାକୁ ବୁଝାଉଛି ପିଲାମାନେ ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶକୁ ବୁଝାଉଛି। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସହାୟକ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସହାୟକ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଅଧିକ ବିଶଦ କରିବାକୁ କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଅଧିକ ବିଶଦ କରିବାକୁ କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ବନ୍ଧନୀ ପିଲାମାନେ, ବନ୍ଧନୀର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ପିଲାମାନେ? ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ, ଶୁଣିବା, କହିବା, ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା। ମନେ ରଖିବେ, ଏହି କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନିରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ନିରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଟି ପିଲାମାନେ? ବୈରବୋଧ, ନା ଭାବବୋଧ, ନା ଶିକ୍ଷାବୋଧ, ନା ଜ୍ଞାନବୋଧ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଭାବବୋଧ ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ପିଲାମାନେ? ଅନୁକରଣ, ନା ବକ୍ତୃତା, ନା ପଠନ, ନା ଅଭିପ୍ରେରଣା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ପଠନ ପିଲାମାନେ, ପଠନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗଭୀର ପଠନ କେଉଁଥିପାଇଁ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଗଭୀର ପଠନ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ? କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପଠନ କରାଯାଏ। ଗଭୀର ପଠନ କରାଯାଏ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁ ପଠନ ପନ୍ଥାଟି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପନ୍ଥା ନୁହେଁ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପନ୍ଥା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପଠନ? ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠନ, ନା ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠନ, ନା ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପଠନ, ନା ଛବି ମାଧ୍ୟମରେ ପଠନ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ, ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପଠନ। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପଠନର ପନ୍ଥା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ବା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ନୁହେଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟି? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣିବା। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଠନ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଭାଷା ଆମର ଜନ୍ମରୁ ଅଧିକୃତ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଭାଷା ଆମର ଜନ୍ମରୁ ଅଧିକୃତ? କେଉଁ ଭାଷା? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପିଲାମାନେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଦିଏ? କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଦିଏ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ପାଇଁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଅଲଗା ଅଲଗା ପରିବେଶ ଆସିଥିବାରୁ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଦିଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, କମା ଚିହ୍ନ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? କମା ଚିହ୍ନ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବେଶୀ ବିରାମ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ କମା ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ।
नेक्स्ट देखिबा आमर प्रचलित पाठ्यपुस्तक केउं आधार प्रस्तुत पिलामाने आमर प्रचलित पाठ्यपुस्तक केउं आधार प्रस्तुत केउं आधार मन रखिबे जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 आधार प्रस्तुत। तो राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी पिलामाने। तो अब देखिबा पिलामाने लास्ट क्वेश्चन देखिबा शिशुर सर्वांगीन विकास पई आमे केउं पठन उपरे अधिक गुरुत्व देबा शिशुर सर्वांगीन विकास पई आमे केउं पठन उपरे अधिक गुरुत्व देवा पिलामाने मन रखिबे व्यापक पठन उपरे अधिक गुरुत्व देवा। थैंक यू पिलामाने।